अस्सलाम वालेकुम सियासी डेरा ते खुश आमदेद हजूर साड़ी दुआ है कि तुसी जिथे भी तशरीफ फरमाओ अल्लाह पाक तुहाडे ते अपना खास फजल और रहम फरमाए। तो मिठा जी वड्डियां खबरां एक बार फिर लैके मैं तुहाडी खिदमत दे विच हाज़र हो रहा। जिवें जिवें फैज़ हमीद दा केस जिहड़ा ओह करीब आ रहा उवें उवें दर्द जिहड़ा ओह बढ़दा जा रहा है, दर्द जिहड़ा ओह ज़्यादा हुंदा जा रहा है। दर्द दे विच शिद्दत जिहड़ी है वो नज़र सानू आ रही है। तहरीक इंसाफ तो खैर नहीं, अलीमा रीमा तो बलीमा ये त्रै जिहड़े बुढ़े चम ने और अंदर जिहड़ा बुढ़ा चम है जेल च, इन्हां चवां दे अंदर दर्द की शिद्दत जिहड़ी है बहुत ज़्यादा वध चुकी है। जिवें जिवें ही पता लग रहा है कि फैज़ हमीद का केस का फैसला नज़दीक आ रहा है, उस तरह भारत अफगानिस्तान इसराइल और ये त्रै बुढ़े चम रीमा टीना तो मीना इनका कख कंडा नहीं रह चुकिया, क्योंकि फैज़ हमीद की सज़ा तो बाद ज़हरी गल है इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल होएगा और उन्होंने भी वो सज़ा जी है वो सुना दी जाएगी जी बंगलादेश के विच सुनाई गई है हसीना वाजिद नूं। बत्तियां बुझा के अलीमा की ठकाई, बत्तियां बुझा के ते ठकाई तो फिर तुहानूं पता बनदी उंज ही। PTI का मुकम्मल खात्मा शुरू, गला मंडी और सब्जी मंडियां खत्म। लै भी यह नवां रफड़ पै गई पंजाब दे विच। अख्तर महंगल की जेल टुट गई। ये सारे मामलात मैं तुहाडे सामने गोशगुजार करने ने। इस तो पहले असीं अगे चलीए चैनल नूं तुसीं सबसक्राइब कर लो और अगां भी तुसीं इहनूं लैके चलो। बत्तियां बुझा के अलीमा की ठुकाई हैं। ये बुढ़ड़ जिहड़ा ये कोई तकरीबन अज वावा मजमा ने इकट्ठा किया सी, कोई 300 अफगानी पठान इन्हें इकट्ठे किए सी। ये मैं समझना कि बहुत वड्डी उहदी कामयाबी है। इस ठंड दे विच जांदे दौर दे विच 300-350 अफगानी इकट्ठा कर लेना और उन्होंने फिर 3-4 घंटे अपने नाल बिठाना, ये भी एक बहुत वड्डा फन और महारत है। तो इस फन दे उत्ते मैं लीमा नूं जिहड़ा ना दाद पेश करना कि चलो कम से कम बिल्ली तो गर्म रहे ना, चार चफेरे ये पठान अफगानी होण ते अंदर थोड़ी निग बने तो बिल्ली तो कम से कम गर्म रहे ना, उत्थे तो ना ठंड लगे। की ख्याल है? अच्छा ये जी रीमा जिहड़ी है इन्हें उत्थे धरना दिता सी अडियाला तो 2 किलोमीटर दूर नाके ते, अडियाला जेल तो 2 किलोमीटर दूर नाके ते 300-350 अफगानी ये मौजूद सी। तो उत्थे नारेबाजी ते तेरा यार ते मेरा यार। अच्छा वो उत्थे 3-4 माइयां भी सी, वो भी ये नारा लांदियां सी तेरा यार ते मेरा यार 804 804 मतलब तेरी सोच है ये जिन्ना वड्डा एक कच्चा रूट है ये तेरी सोच है। अज रमल जिहड़ा भी उत्थे पहुंचे सी, रमल की असां वीडियो भी चाढ़ी है टिकटॉक ते एक जगह ते किधरे और ट्विटर ते फोटो भी चाढ़ी है रमल की। रमल भी उत्थे पहुंचे सी, कहता मैं अपने जानू नूं वेखण आया। बस जानू मैं तेरे आके चन्न है जिन्हों तू वेखण आया, जानू नूं तेनू किन्ने वेखण देना? ठीक है ना। तो ये रीमा जिहड़ी है ये उत्थे अफगानी वाशलां लैके उत्थे पहुंची सी। तो उत्थे इन्हें धरना दे दिता, सड़क ब्लॉक कर दी और सड़क जो ब्लॉक की है 3-4 घंटे ब्लॉक की रखी, रोड नूं जाम किया। स्कूल दियां वैनां उत्थे रुक गई, बच्चे छोटे छोटे अंदर चीकां मारन लग गए। मतलब कि खौफ हरास बच्चों के अंदर उत्थे पै गया स्कूल दियां वैनां दे विच। उन्होंने कहा जी पिछे हटो सानू जान दो, लेकिन इन्हें कहा नहीं ये बच्चे अंदर अगर मरदे ने तो मरी जान, मैं नहीं ये जगह छड्डनी। इस हद तक ये वैशी हो चुकी है लीमा। मैं हमेशा तुहानू कहना हुन्ना जदों ये दीवार टप के जाती सी ना गवर्नर हाउस लाहौर की अपने आशिक नूं मिलन, जदों ये 18-19 साल की सी, तेरी सोच आ कई दफ़ा दीवार टपदियाँ वो जिहड़ियां उत्ते लगियां नहीं हुंदियां वो शीशे दियां तुरलुआ जिहा या लोहे दे जिहड़े जंगले, शलवार भी पाट जाती सी कई दफ़ा, लेकिन फिर भी बाज नहीं सी आती। तो ज़हरी गल है अगां जाके तो लैनी हुंदी सी ना, तो राह उत्ते दीवार टपदियां पाट जाती सी। तो जरा सुख हो जाता सी आशिक नूं कि चलो हुण नाड़ा खोलन की किहड़ी लोड़ है जी। ठीक है ना। और वो स्कूल वैनां जिहड़ियां ने वो मतलब कि तरले मिन्नतां करदे ने भाई ये छोटे छोटे बच्चे ने 5-5 6-6 7-7 साल दे, इन्होंने तो घर जाण दिओ। वो कहदी सी नहीं ये विच ही रहण और ये बच्चे इत्थे दम घुट के ते इन्हां दा खात्मा होया तो फिर मैं इन्हों इस्तेमाल करां, जिवें अरशद शरीफ नूं इस्तेमाल किया सी 804 ने आसम मनीर साहब की तकर्री रुकवाउण वास्ते।
ਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ 300-400 ਬੱਚੇ 5-6 ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ। ਕਿਆ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਉਜੜੀ ਔਰਤ ਆ, ਉਜੜੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕ ਤਰੀਨ ਔਰਤ ਆ ਇਹ ਲੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਆ ਇਹ ਲੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਇਰੈਕਟ। 70 ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, 70 ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਚੰਮ ਦੇ, ਇਸ ਲਾਲ ਘੋੜੀ ਦੇ 70 ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸਰਾਈਲ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਦੁਬਈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ। ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਹੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਈਆਂ, 6 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਫਸ ਗਈਆਂ ਉਸ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਨ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। 3-3 ਘੰਟੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰਨ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜੋ, ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈਏ, ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈਏ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਬੁੱਢਾ ਚੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਖਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ। ਮਤਲਬ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਖਾਣੇ ਔਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਇਸਰਾਈਲ ਔਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ 70 ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਬੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੁਝਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਠੋਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਠੋਕਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਠੋਕਦੇ ਨੇ ਪਏ। 300-350 ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੀੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 250-350 ਅਫਗਾਨੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨੀ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਿਆ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਫੇਰੇ ਤੇ ਫੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਠੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। PTI ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਂਬਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫੜਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ CCD ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਲਪੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, TLP ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ, ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹਰਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਈ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਗੱਲਾ ਮੰਡੀਆਂ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਔਰ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਔਰ ਖ਼ਰਾਬ ਮਹਿਕਮਾ। ਇਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਇੰਦਾ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਨ। ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,
ਔਰ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਉਰਲਾ ਤੇ ਪਰਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ख़त्म ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆੜਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ख़त्म ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਦੀ ਔਰ तमाम ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਜ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆੜਤੀ ਸਿਸਟਮ ख़त्म ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਖਤਰ ਮਹਿੰਗਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅਖਤਰ ਮਹਿੰਗਲ ਨੇ ਦੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖਤਰ ਮਹਿੰਗਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਅਖਤਰ ਮਹਿੰਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਬਲੋਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਖਤਰ ਮਹਿੰਗਲ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਰ ਮਹਿੰਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਲ੍ਹ ਅਖਤਰ ਮਹਿੰਗਲ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਵੈਲ ਡਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਠੋਕਾ ਠਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।